आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, वो सब चीजों का प्रभु है। तो आइए हम सब मिलके उसकी आराधना करें। जहाँ गए आप हो, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति कीजिए। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है, उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। वो सब चीजों का प्रभु यीशु है। वो सब चीजों का प्रभु, सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ। ऐसा कुछ नहीं है जो यीशु के नाम में बदलता नहीं है। वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का, वो सब चीजों का प्रभु वो है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है। वो है, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु। हाँ,
वो सब चीजों का प्रभु है, सब चीजों का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका फिर से एक बार इस सुंदर सभा में। और जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए। ये समय है प्रार्थना करने का। अपने परिवार के, अपने साथ में जो भी आप खड़े आसपास उन सबको बताइए ये समय है प्रार्थना करने का। और ध्यान लगाए परमेश्वर की और अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। ये रोज अंक ली दे के दे रोज आंत ली दे के दे रोज दरगलाम रोज तरीके से तरह Izabalo de lebrolosh idlegeder la hazi grows in the lazy idaha limangredi de bosh angredi le darizara le medon kraladire le mekos angredi le dari dregdar losaha lidaro los ire le gdar lo dari gzidle mangri dregdar los angri dare grad lo dari gza lima dare bola zibro los indlegeder le dari dregdar rosa Riga sero bosh angri rider legda ronder geder losaha lindra legder londer geder lander ronder geder londer geder losaha ring grand londer geder land lider geder los in the legda losaha lidaro goz amr los ger lis ge zige izakolid angri lider geder londer gizidra liga daro daragadi ger mosale kido borlos angliza ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा। धन्यवाद परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता परमेश्वर, सारी चीजों को बनाने वाले और सारी चीजों को चलाने वाले। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर, जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 1 और 2 वचन कहता है, जो सब कुछ तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी हाथ बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। रोमियो 8:6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का है। हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विश्वास को देख रहे हैं। घोषणा कीजिए, कोई भी इस विश्व के आकर्षणों और छलाओं के द्वारा बहकाया नहीं जाएगा, किंतु हम सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें हमारे भाइयों के लिए, प्रार्थना करें कि उनका ध्यान परमेश्वर की चीजों के ऊपर लगा हुआ है, स्वर्ग की चीजों के ऊपर लगा हुआ है। रीगा दोंदर के देव लोंदर के देव लोज आंदरी के जीतरा ईरले गोज अंकली दरे के देव लोंदर के देव लोसहा राजी के रुलाजीला। प्रार्थना करिए उनका ध्यान शरीर की चीजों के ऊपर से हट रहा है, इस विश्व के आकर्षणों से हट रहा है यीशु मसीह के नाम में, इस विश्व के झूठे मनोरंजन से हट रहा है यीशु मसीह के नाम में, इस विश्व के झूठे छलावे से हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर उनका ध्यान परमेश्वर सच्चे परमेश्वर के ऊपर जा रहा है, आत्मिक चीजों पे जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, हर व्यक्ति परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उनका ध्यान आत्मिक चीजों पे यीशु मसीह के नाम में। इरोन दली के दे ब्रलान दली के दे रिलास इन लेग ज़ादहा लिबारोस आक्रे लगे दो बोशहा लिमादा ले दो रोज़हा लिबोस इन ले ब्रलेज़हा लीदारा दे लीदारा कोज आंग्रदी दे लेगे ज़ाकलीज़हा लीगादा रोन दली के दे लेग ज़ारा ला कोज़हा Iraloz ancre izokele boz ancli deregada la se ligada rolos ancli deregada la zahalaba ilgoz ancri di delegez ancli zaha रोज आकले दरेगा जिंदरावा। वो परमेश्वर उनका केंद्र, उनके ध्यान का केंद्र परमेश्वर अनंतता की चीजों के ऊपर है, परमेश्वर आत्मिक चीजों के ऊपर जो वचन के द्वारा हमारे पास आई यीशु मसीह के नाम में। रेबोस आंक्र दी लेगे देर लास इन द लोश आ लिब्राला के दोश आंक्र दी देरेगा तरवा लेगे देर लाद रोंदर ले ब्रोसहा रिब्रांडे कीरा ला हाजोकेर मदीर लेगेज आंदरी गजा लिगे देरे ला कोज आंक्र लीजरे Liga ras ronda liga zar lega zidara liga dea liga de lozira la lozira legere musera la ha limandore darindaran lega zar losaha liga dar losaha lega zidara liga dar los ank lizere liga dar los akrizaha
rege de bosh akariz le mondari le mos and lig der las idra le bodor la gadaband le gedonder de bloza ligdar ligder los indel der land loza handa ligdar zoka ligdar os igre ligden los indelegza ribra sebelonda rebozot ligdabro lo shaida illa kher mahaze illa kher moser land ligza lang lido ros idre monderla le modor ligdar la sehindla ligadere ang laser and leg zidra ligadar lo shaida zaha le mosh and ligza le mosaha ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारा कोई भी भाई परमेश्वर विश्व के आकर्षणों में फंसेगा नहीं परमेश्वर विश्व के छलाव में फंसेगा नहीं परमेश्वर हाँ लेकिन उनका ध्यान परमेश्वर उनका केंद्र परमेश्वर अनंतता की चीजों के ऊपर आत्मिक चीजों के ऊपर है परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर वो सचेत है परमेश्वर इस समय से परमेश्वर और आत्मा से परमेश्वर आत्मा के कार्यों से परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक है हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़े हुए अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी हैं और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में आमीन प्रार्थना करते हैं रोज आंदोलन के देर प्रार्थना करें हमारे 1 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए ओ मिशन 1 अरब आत्माएं रीगा सोरे दरा लागी जरा लबाक दे उधर के देर ले जरी दरा लिगदार लो सहिंद लेगदार लो सहा दे लिगदार लो सहिंद लेगदार लो सहा लिगदेर लेगजाद लिगदो ला सहिंद रान लेगदा हम प्रार्थना करें हमारी महिला फेलोशिप के लिए हमारी पुरुष फेलोशिप के लिए टीम्स मिनिस्ट्री यूथ मिनिस्ट्री चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए हमारे सेंटर डिपार्टमेंट के लिए सेल मिनिस्ट्री के लिए हमारे रेफरल डिपार्टमेंट के लिए आप परमेश्वर इन सारी चीजों के द्वारा आप परमेश्वर हम तेजी से आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम हम कहते हैं हम हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है परमेश्वर बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे साथ महान रूप से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में हम तेजी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे जो यीशु मसीह के नाम में वो परमेश्वर जो आपने हमें दिया है 31 दिसंबर 2021 तक परमेश्वर 1 अरब आत्माओं तक पहुंचने का लक्ष्य ओ रादी गेरे ले बोल सांद लिख देर लो से इंद्र ग्रांड लो दर देव लो साहब लिख देर लेगदार लांद लोंदर के देव लोंदर के देव ला सही तरह इरे दे गोस अंकल ली दर के दार लोंदर के देव लेग सांद लोंदर की सी तरह लिगदार लो सा लिगदारोस आकर लेग दीर लेग सांद लो सा लिमान दोरेले गाजा लिमान रोज इंद लेगदार लो सही इंद लेग सांद लो शहीद तरह लिगदार लो सा लिगदोर रिकेज अंकल लीज रेगदार लो इंद लेगदेर लेगदा मारोंद लिब्र Lazari gadar lo saha ligere rosa angali zaha ilgo rosa alege rosa in the ligadar la ligadar rosa ankali ilgere legere leher land lo zaha ndiri libos akra libo rosa and libo rosa lebros erinkra land lezeri ligadar londa rigzedala लेमोश आंकली ज़रेगदार लोज़हान लीग ज़ांदरा रोज़ेरे ले गोशहा हम कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ कोई भविष्यवाणी के वचनों के अनुसार हमारे साथ काम करी यीशु के नाम में रबासी को लोबोशहा लिबरोस आंकली ज़रेगदार लोज़हा लिबोदरी गज़ीर ला दुंदरले दरिंदरा लोदरगदीदा मरंग्रुस इंद्रेक आला सुंदरा लिगदार लोस इंद लेगरा सीदरा लिगदार लोस इरलकीदो मोसा लिमदोर लहांद लीगदेर लोसा लिगदेर लोस इंद लेकेर मोदोंदरी गज़ांदरा ओ हालेलुया इन प्रार्थना को हम यीशु के नाम में करते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड अभी भी हम प्रार्थना करें हमारे प्रार्थना का तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन कहता है जो चाहता है कि हम सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने प्रार्थना कीजिए अपने परिवार पड़ोसी दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं आइए प्रार्थना करें रीब्रोज आंक्र लीज़रेगदा लाज़ही लीगदारोज अम्रुलूज इरमदोर ला किदिलेगदा लिगदेर लेगजीद लेगदोर ला दरीक जीदला लांदोरे मसेर मालांग्र ले दरीजरा क्रोदहा लीद्रा ले रीग्रादेरे लीग्रादोरास ईद ले ग्रोस आंधा लेमोंदर लामर इंद लोंदर के देव लादर के देर ले जाहिदा लेदार लीदराद लेदराद लीदरेदरा लीदराद लिगदो रिमरोंद के रांदर के देर लोश इंदरा लीग्रा से करोंदरा लिमरोंद के देर लास इंदर के देर लोंदर के देव लोंदरा
Lambazima lambos rambrol eziki relekeza और आसी के रेले बौंदर के नाम रोल उतर वो परमेश्वर सच के ज्ञान में आ रहे, सच के प्रकाश में आ रहे यीशु के नाम में। यहाँ परमेश्वर झूठ की आत्मा, वो भ्रम की आत्मा उनके ऊपर से, धर्म की आत्मा उनके ऊपर से टूट रही है यीशु मसीह के नाम। वो सच्चे परमेश्वर को जान रहे। रिग्रा दोंदर के देर लांदर के देर लोंदर के लांबा मारोंदर रिग्रा से केरो लोंदर के देर लो सहा लिब्रोंदर के देर लांदर के दा लिंद्रो लोस अंकल के देर लेज इंदरा लिगदोर लास इंदर के देर लोस आंदरा लिगदार लोस इंदरे के दार लोंदर के देर लास इंदरा लिबा बाबा रोशे ग्रा ला इजरो ग्रेट आंदा इरकेद लिगदोर लास इंदर लेगे इंदर ला कोंदर के देर लास onda ligaza ligado rozengra lozengra landa lizerengra ligro de gez mahanto ligadar londa ligeder rosa mironda meruda la kra sindre ligeder losa la baba bosh agriza legedo bosha indale gronda ligedar landa ligeder londa ligedar lingronda ligedar londa ligeder lanza indra ligraso ker maha ligos indale grasa oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। रिबा सोक्रेल गजीदा हा रिबोस एंदरा। धन्यवाद परमेश्वर उन आत्माओं के उद्धार के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो हमारे दोस्तों में, परिवारों में है परमेश्वर, रिश्तेदारों में परमेश्वर, जिनका उद्धार नहीं हो परमेश्वर, इसी समय उद्धार का एक काम शुरू हो रहा है उनके जीवनों में यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। रींदा आला रहीस ओ रहा मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, ताजा करे। अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए।
नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जहाँ कहीं आप हैं, उसकी आराधना अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको और यही मैं रहना चाहूं, तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह, उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह, ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है, यीशु तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड. आज અમે વાસ્તવિકતા સંગ્રહ આજે તારીખ છે 24 ઓક્ટોબર 2021. આજનો સંદેશ છે બીમાર માટે પ્રાર્થના કરવી. આજનું વચન લીધું છે લૂક 13 અને 16. આ સ્ત્રી જે ઇબ્રાહીમની દીકરી છે અને જેને શૈતાન 18 વર્ષથી બાંધી રાખી હતી, તેને વિશ્રામવાળી બંધનમાં છોડાવી જોઈતી હતી શું? માંદાને સાજા થવા માટે પ્રાર્થના કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા માટે અમુક સત્ય છે. નહીતર તમે સૂર્યાસ્તથી સૂર્યાસ્ત સુધી થોડી અથવા કોઈ પણ અસર વિનાની પ્રાર્થના કરશો. પ્રથમ ઓળખો કે ઈશ્વર તમને સાજા કરવા માંગે છે. ઈશ્વર તેઓની બીમારી માટે જવાબદાર નથી. કેટલાક માને છે કે ઈશ્વર તેમની યોજનાને અમલમાં મૂકવા અથવા તેમના બાળકોને સુધારવા માટે માંદગીનો ઉપયોગ કરે છે. તે નરકના ખાડામાંથી ઉદ્ભવેલું જૂથ છે. કોઈ બીમારી કે રોગ ઈશ્વર તરફથી નથી. બીજું શું તે બીમાર વ્યક્તિ સારું થવા માંગે છે? જવાબ આપવા માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન છે. ઈસુએ બાઇબલમાં અમુક લોકો કે જેઓ દેખીતી રીતે સ્વાસ્થ્યની કષ્ટદાયક સ્થિતિમાં હતા, તેઓને સરળ પ્રશ્ન કરતા કહ્યું કે તમે શું ઈચ્છો છો? તેથી તે મહત્વનું છે કે વ્યક્તિ સ્વસ્થ થવા માટે તૈયાર છે અને તેઓમાં પરસ્પર વિશ્વાસ છે. ત્રીજું, આત્મા સાથે સુસંગતતામાં રહો. પવિત્ર આત્મા તમને માર્ગદર્શન આપી શકે છે કે તે રોગ માટે કોઈ દુષ્ટ આત્મા જવાબદાર છે કે નહીં. આ રીતે તમે પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકશો. ઉદાહરણ તરીકે લૂક 13માં જે સ્ત્રી કુબડી હતી, ઈસુએ આપણને બતાવ્યું કે શૈતાન તેની નબળાઈ માટે જવાબદાર હતો. જે ક્ષણે ઈસુએ શૈતાનને બહાર કાઢ્યો, તે સ્ત્રી સાજી થઈ. શૈતાન અથવા દુષ્ટ આત્માઓથી ક્યારેય ડરશો નહીં. ઈસુનું નામ બધા નામ કરતા મહાન છે.
જેમ ઈસુએ વચનથી દુષ્ટ આત્માઓને બહાર કાઢ્યા હતા કે એ જ પ્રમાણે આપણે પણ કરી શકીએ છીએ. માથી 10:8, લૂક 9:2, લૂક 10 અને 9 ઈસુએ શિષ્યને બીમાર લોકોને સાજા કરવાનો અધિકાર આપ્યો અને તેમણે બીમાર લોકોને સાજા કરવા માટે તેમને અથવા પિતાને પ્રાર્થના કરવાનું કહ્યું નહીં. દેખીતી રીતે આપણી પાસે ઈસુ તરફથી બીમાર લોકોને સાજા કરવાનો અને મૃત્યુ પામેલી દુનિયામાં આરોગ્ય અને આનંદ લાવવાનો અધિકાર છે. તેના વિશે નિડર બનો. ઈશ્વરને મહિમા. આવો આ સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. મને ઈસુના નામે બીમાર લોકોને સાજા કરવા અને શૈતાનને બહાર કાઢવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. હું સંપૂર્ણ રીતે પવિત્ર આત્માને આધીન છું અને હું દરેક પરિસ્થિતિ સાથે વ્યવહાર કરવામાં તમામ શાણપણ અને આત્મિક સમજમાં ઈશ્વરની ઈચ્છાના જ્ઞાનથી ભરપૂર છું. હાલેલુયા. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે લૂક 9:1-2, માથી 10 અને 8 વાંચી શકો છો. हेलो, मेरा नाम श्रुति है और मैं मुंबई से हूँ और मेरी शादी पुणे में हुई है. तो ये मेरा छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं टेस्टिमनी बोलना चाहती हूँ जो कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से वो टेस्टिमनी हुआ है. तो कि आपका भी विश्वास बढ़े और मेरा भी बढ़ते जाए, इसके लिए ये टेस्टिमनी है. जैसे कि मेरी शादी पुणे में हुई है और मेरी शादी को ये 6 साल चालू है. हम लोगों ने कभी बच्चे के बारे में सोचा नहीं, लेकिन अभी जब भी 6 साल हो गए तो हमें भी 6 साल हो गए तो अभी होना चाहिए, ऐसा करके हम लोगों ने बेबी की प्लानिंग शुरू की. तो हम लोग जब भी हॉस्पिटल में जाते थे तभी मुझे फाइंड आउट हुआ कि मेरे राइट ओवरीज में हाइड्रोसिस्ट है. तो ये अननोइंग ही था, मुझे पता ही नहीं था. और वो सिचुएशन बहुत ही टेंशन वाली थी और इतने सालों से हम लोग दोनों भी बोल रहे थे कि नहीं सब नॉर्मल है, हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा. और ये सिस्ट मिलने के बाद थोड़ा सा घबराहट हुई कि तो हम लोग ने सोचा अभी क्या करें. बट वी वर इन दैट प्रेयर दैट वॉट एवर इट विल हैपन, God is there and God will help us to get our baby. So बहुत सारी टेस्टिमनीज भी मैंने देखी यूट्यूब पे कई लोगों को ओवरीज नहीं थी या फिर कई लोगों को वो यूट्रस नहीं था, उनको बेबी हुआ है. तो ये तो बहुत छोटा हाइड्रोसिस था, तो उसके बारे में तो वो बहुत छोटा था, इसलिए हम लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं ये ठीक हो जाएगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा. और वैसा ही हुआ. मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बोला कि मेरे राइट ओवरी में सिस्ट था. तो जब भी कोई मेरी बहन कॉल करती थी तो वो मुझे पूछ रही थी क्या हुआ, हॉस्पिटल में गए थे क्या. तो उस टाइम पे मैं बोलती थी कि हाँ गई थी और गई थी, हाइड्रोसिस्ट निकला है लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि ये निकल जाएगा करके. तो ऐसे ही जब भी कभी कोई भी मुझे बोलता था तो अभी मैं ऐसे इसी तरह से मैं बोलती थी कि नहीं ये डिसॉल्व हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है. और क्योंकि ये जब सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे थे उसी टाइम पे पास्टर आइजैक का वो मैसेज आया कि जब भी हम लोगों को अगर स्वर्ग के मेंबर होना है तो वचन बोलने से ही वहाँ का काम चलता है. तो ये संदेश ने मुझे बहुत मदद किया कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो या फिर अभी जो कुछ भी चल रहा है जिसमें मैं हर टाइम पे प्रभु के वचन बोलती हूँ और ढंग से बोलती हूँ जिसमें कुछ नेगेटिविटी ना हो.
तो इसी तरह से ये मेरी साक्ष्य है और अभी मेरी यूट्रस पूरा क्लीन है और होपफुली हम लोग नवंबर में मैं कंसीव करूँगी। सब प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू पास्टर। और एक बात है कि हमारे जो पास्टर है वो गुजर गए हैं कोविड के वजह से, बट हम लोग ऐसे थे कि अभी हमारा कोई पास्टर नहीं है, हम लोग कोई चरवाहा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु ने ये भी सब जो जरूरत है वो भी उन्होंने पूरी कर ली थी और मुझे ऑनलाइन की वजह से हमारे आइजैक पास्टर मिले। थैंक यू सो मच पास्टर एंड थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, मेरा हमरा ही, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं, आराधना कीजिए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तेरा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। 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 मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। Latere che singra basali, haha. Antra aliso cotondre que sita la badila baha. હા પ્રભુ, જેમ અમે સજદા કરીએ છીએ એવી જ રીતે આખું ભારત, આખું વિશ્વ તમારા નામમાં સજદા કરશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, દરેક ઘૂંટણ ઝૂકશે અને દરેક જીભ અંગીકાર કરશે. દુષ્ટોના કામ સફળ નહીં થાય ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. એ માસ્કને અમે હટાવીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગને હટાવીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, દુષ્ટને છોડવામાં નહીં આવે, દુષ્ટને છોડવામાં નહીં આવે, દુષ્ટને છોડવામાં નહીં આવે પ્રભુ. તેમની દુષ્ટતાનો અંત આવશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. દેશ ખુલી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. સ્કૂલ્સ ખુલી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ચર્ચિસ ઉઘડી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમે આદેશ આપી છે શૈતાનને તેનો હાથ લોકો ઉપરથી હટાવવાનો, તેની માયા જાળમાંથી તેમને છોડવાનો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, ધન્યવાદ. લોકોની સમજની આંખો ઉઘડી રહી છે પ્રભુ. આ તમારા જ્ઞાન અને તમારા ઉદ્ધારનો સમય છે પ્રભુ. હા પ્રભુ, આ ફસલ માટે પ્રભુ તમે વધુ શ્રમિકોને મોકલી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. વિશેષ રૂપથી નેતાઓની વચ્ચે, એમપીસની વચ્ચે, એમએલએસની વચ્ચે, જજીસની વચમાં તમે શ્રમિકોને મોકલી રહ્યા છો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે તમે લીડર્સના હૃદયોને બદલી રહ્યા છો અને તેમને મૂર્ખતા અને છેતરપિંડીના રસ્તામાંથી હટાવીને બુદ્ધિ અને સત્યના જીવનમાં તમે લાવી રહ્યા છો ઈસુ ખ્રિસ્ત. તમે કરી શકો છો પ્રભુ, તમે બદલી શકો છો જો અમે પ્રાર્થના કરીએ તો. અને એ જ પ્રમાણે અમારી સાથે છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ આ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, અમારા કાન અભિષેક છે, અમારા હૃદય અભિષેક છે. કોઈ પણ રોકટોક વગર અમે સાંભળી શકશું, જેના દ્વારા અમારી પાસે વિશ્વાસ આવશે અને એ વિશ્વાસને લગાવીને અમારા જીવનને તમારી ઈચ્છાની દિશામાં લઈ જઈશું. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો અને ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે તમે કહી શકો છો, મહિમા, મહિમા,
તો પડોશીનું સ્વાગત કરી શકો છો. તમે કહી શકો સ્વાગત છે તમારું ચર્ચમાં. આનંદ થયો તમને જોઈને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકો આનંદિત થયા? ખુશ થયા તમે? ધેટ્સ નાઇસ. ઓકે, તો તૈયાર છો વચન માટે? ધેટ્સ નાઇસ. અમે પાછલી વખતે વાત કરી હતી કે આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ નીતિ વચનના 8મા અને 9મા અધ્યાયનો, અને અમે તમને કહ્યું હતું કે તેમાં ફોકસ હશે બુદ્ધિ ઉપર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આપણે ઘણી બધી સારી વસ્તુઓ શીખ્યા બુદ્ધિના વિષયમાં કે બુદ્ધિ એક બળ છે. જ્યારે એક વ્યક્તિની અંદર બુદ્ધિ કામ કરી રહી હોય છે ત્યારે તો એ મૂર્ખતા ભર્યા નિર્ણયો નથી લેતો. જ્યારે એક વ્યક્તિની અંદર બુદ્ધિ કામ કરી રહી હોય છે ત્યારે તે હંમેશા તે બરાબર જગ્યાએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બુદ્ધિના ઘણા બધા ફાયદા છે જે આપણે પાછલી વખતે શીખવાનું શરૂ કર્યું હતું. અને સૌથી મોટો ફાયદો જે આપણે પાછલી વખતે શીખ્યા હતા એ કે બુદ્ધિ તમને વૈજ્ઞાનિક બનાવી શકે છે. યાદ છે તમને લોકોને? કેટલા લોકોને યાદ છે? તો હું ઈચ્છું છું કે તમે પણ નવા સંશોધન કરીને લાવો અને અમને જણાવો કે તમે નવી કઈ શોધ કરી છે. આ વચન તમને એટલા માટે નથી આપવામાં આવ્યું કે તમે જેવા હતા તેવા જ બની રહો. તમે પણ નવી શોધ કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આગળ માટે તૈયાર છે? ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ નીતિ વચન તેનો 8મો અધ્યાય 13મા વચનથી. બોલો, હું બુદ્ધિમાન છું, હું બુદ્ધિમાન છું, હું બુદ્ધિમાન છું. માથા પર હાથ રાખીને બોલો, હું બુદ્ધિમાન છું, હું બુદ્ધિથી ભરેલો છું, હું બુદ્ધિથી ભરેલો છું. પરમેશ્વરની બુદ્ધિ મને ચલાવે છે, પરમેશ્વરની બુદ્ધિ મને લઈ જાય છે. હું બુદ્ધિથી ભરેલો છું. ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી બુદ્ધિ છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી બુદ્ધિ છે. હું બુદ્ધિથી ભરેલો છું. હાલેલુયા. તો નીતિ વચન 8મો અધ્યાય અને 13મું વચન ત્યાં લખ્યું છે, દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરો એ જ યહોવાનો ભય છે. અભિમાન, ઉદ્ધતાઈ, કુમાર્ગ અને આડું મુખ એમનો હું ધિક્કાર કરું છું. અને અમે તમને કહ્યું હતું કે નીતિ વચનના 8મા અને 9મા અધ્યાયમાં બોલી કોણ રહ્યું છે? બુદ્ધિ. બુદ્ધિ કોણ છે અહીંયા? સ્પીકર. બુદ્ધિ વક્તા છે, તો બુદ્ધિ બોલી રહી છે અહીંયા. બુદ્ધિ અહીંયા કહી રહી છે કે દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરો એ જ યહોવાનો ભય છે. જો કોઈ કહે છે કે મારી અંદર યહોવાનો, આ ઘણા બધા રીતે તમને હેલ્પ કરશે. જ્યારે હું આ વાંચી રહ્યો ત્યારે તેણે મારી ઘણી મદદ કરી હતી. ઘણા લોકો વચન સાંભળે છે પણ તમને ખ્યાલ નથી હોતો કે આ વચનનો અર્થ શું છે. જેમ કે મેં એક વખત તમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે પરમેશ્વર આખરે કેવી રીતે બચાવે છે, અને આપણે વચનથી જોયું કે પરમેશ્વર તેના વચન મોકલીને આપણને બચાવે છે. એવી રીતે ઘણા લોકો કહે છે કે મારી અંદર પરમેશ્વરનો ભય છે, પણ તમને કેવી રીતે ખ્યાલ આવે કે તેમની અંદર પરમેશ્વરનો ભય છે? અહીંયા તેનો ઉત્તર છે કે દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરો એ જ યહોવાનો ભય છે. એટલે કે દરેક એ વ્યક્તિ જે કહે છે કે હું પરમેશ્વરનો ભય રાખું છું એ દુષ્ટતાથી દૂર રહેશે. દુષ્ટતાથી તેને ધિક્કારે છે, તે દુષ્ટતાની સાથે તેની દુશ્મની છે. અભિમાન, ઉદ્ધતાઈ, કુમાર્ગ અને આડું મુખ એમનો હું ધિક્કાર કરું છું. બુદ્ધિ બતાવે છે કે હું કેવી છું. અહીંયા શીખી લો આ વસ્તુઓને, કેમ કે જ્યારે આપણે આગળ જઈશું ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે આ કેટલી જરૂરી છે. બુદ્ધિ વગર જીવન જીવવું એ ખતરનાક છે, એક મૂર્ખતા છે. તો જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ બુદ્ધિની, ત્યારે આપણે અલગ રીતે તેને વાત કરી રહ્યા છીએ. અને અહીંયા આપણે શીખ્યા કે દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરો એ જ યહોવાનો ભય છે. તો કદીનો એવો માનો કે તમે પરમેશ્વરનો ભય માનો છો, પણ જો તમે દુષ્ટતાને ધિક્કારતા નથી તો તમે પરમેશ્વરનો ભય પણ નથી રાખતા. સિમ્પલ, સરળ જીવન છે આ. તમને કોઈ દગો નહીં આપી શકે. કેમ ઘણી વાર તમને લાગે છે કે ઓ વચન મેં સાંભળી લીધું તો વચન આપણે કરી પણ લીધું. નહીં, એવું નથી. વચનને સાંભળ્યા પછી તેને કરવું પડે છે. તો ઘણી વાર શૈતાન કહે છે ઓ હવે તો તમે સાંભળી લીધું, હવે તમે સારા છો. નથી સારા તમે. તમારે સાંભળવા પછી તેને કરવું પડશે. તમારે પોતાને ચેક કરવો પડશે. તેણે અહીંયા કહ્યું કે દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરો એ જ યહોવાનું ભય છે. યુ હેટ ઇવિલ, યુ હેટ ઇવિલ. જો તમારે બુદ્ધિમાન બનવું છે તો સૌથી પહેલા તમારે દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો પડશે, તેની સાથે નફરત કરવી પડશે. અભિમાન, ઉદ્ધતાઈ, કુમાર્ગ અને આડું મુખ એમનો હું ધિક્કાર કરું છું. બુદ્ધિ આ વસ્તુઓમાં નથી. તો જ્યારે કોઈ અભિમાન, ઉદ્ધતાઈ કરે છે, કુમાર્ગ અને આડું મુખ રાખે છે, કોઈ કહે છે કે મેં ચોરી કરી, મેં ખોટું કામ કર્યું, તો બુદ્ધિ તેને કહે છે હું આ વસ્તુઓમાં નથી, હું આ વસ્તુઓમાં નથી. જે વસ્તુઓ તને બુદ્ધિ લાગે છે એમાં હું છું જ નહીં. કેમ કે બુદ્ધિ અલગ. ઓ બોય, કદાચ હું આખું ચેપ્ટર આજે પૂરું કરીશ. Praise the Lord. ચલો જલ્દી વાંચીએ છીએ. ડાપણ તથા કૌશલ્ય મારા છે, હું બુદ્ધિ છું, મને સામર્થ છે. ઓ ધીસ ઇઝ હ્યુજ. જ્યારે મેં આ વસ્તુ વાંચી ત્યારે હું મારા રૂમમાં આળોટી રહ્યો હતો. મેં કહ્યું ઓ લોર્ડ, હું શું બની શકું છું? હે હે હે.
ડાપણ તથા કૌશલ્ય મારા છે, હું બુદ્ધિ છું. અમે તમને કહ્યું હતું ને કે બુદ્ધિથી ઘર બને છે અને સમજથી સ્થિર થાય છે. અને હવે તમને નવું રેવલેશન મળી રહ્યું છે કે બુદ્ધિ શું છે? સમજ. લખ્યું છે ત્યાં કે ડાપણ તથા કૌશલ્ય મારા છે, હું સમજ છું. તો જ્યારે બુદ્ધિ હશે ત્યાં સમજ પણ હશે, કેમ કે બુદ્ધિ શું છે? સમજ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો, વાંચ્યું તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ. બુદ્ધિએ શું કહ્યું? કે હું સમજ છું. એન્ડ આઈ હેવ સ્ટ્રેન્થ. મને સામર્થ છે, એટલે કે તાકાત પણ કોની પાસે છે? બુદ્ધિ પાસે. એક મૂર્ખ વ્યક્તિનો વી શેપ હોઈ શકે છે, પણ તેની અંદર તાકાત નથી. તાકાતવર કોણ છે? જે બુદ્ધિમાન છે. તમારી તાકાત તમારા પૈસાથી નથી, તમારી તાકાત તમારી બોડીથી નથી. તમારી તાકાત ક્યાંથી છે? તમારી બુદ્ધિથી છે. લખ્યું છે ત્યાં આગળ કે ડાપણ તથા કૌશલ્ય મારા છે, હું તો સમજ છું. મને સામર્થ છે. પરાક્રમ પણ કોનું છે? મારું છે. કોની પાસે છે? બુદ્ધિની પાસે. નેક્સ્ટ, મારા વડે, ઓ લોર્ડ, ધીસ ઇઝ વન્ડરફુલ. મારા વડે રાજાઓ રાજ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જો તમારે દુનિયા પર રાજ કરવું છે, તમે બુદ્ધિ વગર નથી કરી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ઘણા લોકો છે જેમની ઘરમાં પણ નથી ચાલતી, કહે છે કે મારો પતિ મારું નથી સાંભળતો. બહેન, બુદ્ધિમાન બની જાઓ. બુદ્ધિ આવશે તો તમારું ચાલશે. બુદ્ધિની આગળ ઊભું રહેવું અસંભવ છે, અસંભવ. લખ્યું છે મારા વડે રાજાઓ રાજ કરે છે. રાજ. તો જ્યારે તમે કહો છો કે મારું કોઈ સાંભળતું નથી, પોતાને ચેક કરો, કઈ બુદ્ધિ અને તમારી વચ્ચે વધારે ડિસ્ટન્સ તો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મારા વડે રાજાઓ રાજ કરે છે અને હાકેમો ન્યાય ચૂકવે છે. બુદ્ધિ દ્વારા. કોઈ પણ વ્યક્તિ દુષ્ટતા દ્વારા રાજ નથી કરી શકતો. ઘણાને નથી ખબર. આ વિચાર કરીને જો, પહેલા લોકડાઉન લગાવ્યું અને હવે ટેક્સ વધારી દીધો. મને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે આ નિરંકુશ રાજાઓ છે. બાઇબલ મને દેખાડે છે, બાઇબલ બતાવે છે દાઉદના પુત્રના વિષયમાં કે જ્યારે દાઉદનો પુત્ર સુલેમાન રાજા બન્યો, પહેલેથી જ પ્રજા હેરાન હતી, કેમ કે લડાઈ ચાલી રહી હતી. અને આ નવો રાજા બન્યો હતો અને લોકો તેના વિરોધમાં હતા. અને ત્યાં તેણે મૂર્ખતા કરી. તેના દોસ્તોએ તેને કહ્યું કે તારે રાજ્ય બતાવવાનું છે, એટલા માટે તું નવો ટેક્સ લગાવી દે. અને તેણે તેમનું સાંભળીને નવો ટેક્સ લગાવી દીધો. અને થોડા દિવસ પછી ખ્યાલ આવ્યો કે એનું રાજ થોડા દિવસમાં જતું રહ્યું. તો મારા દ્વારા રાજા રાજ કરે છે. મહારાજ દ્વારા. કોના દ્વારા? બુદ્ધિ દ્વારા. કેમ કે બુદ્ધિ શું છે? ઉત્તમ વાતો કરે છે. તો જ્યારે એક રાજા ઉત્તમ કામ નથી કરતો, તો મને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ બુદ્ધિમાન નથી બુદ્ધિમાન. એ મારા વડે રાજાઓ રાજ કરે છે અને હાકમો ન્યાય ચૂકવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ચલો, જે 13મું વચન હતું તેને આપણે બીબી થી વાંચીએ છીએ, બેઝિક બાઇબલ ઇંગ્લિશથી, અને ઇઝી ઇંગ્લિશમાંથી. હું કંઈક બતાવું છું તમને. ફિયર ઓફ ધ લોર્ડ ઇઝ સીન ઇન હેટિંગ ઇવિલ. પ્રભુનો ભય જોઈ શકાય છે જ્યારે એક વ્યક્તિ દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરે છે. જ્યારે તમે દુષ્ટતાને નફરત કરવાનું શરૂ કરી દો છો, તો ખ્યાલ આવી જાય છે કે તમારી અંદર પ્રભુનો ભય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે પ્રભુથી ડરે છે એ દુષ્ટતાને પ્રેમ કરી શકતો નથી. તમે દુષ્ટતાને પ્રેમ કરતા નથી. દુષ્ટતા તમારી માટે એવી રીતે હશે જાણે કે શું કોઈ પોતાની પણ દુર્ગંધ સહન કરી શકે છે? નહીં. That's how you become. You train yourself કે નહીં, ખોટું નહીં. દુષ્ટતા નથી કરી શકતો, હું ખોટું નથી કરી શકતો, હું જૂઠું નથી બોલી શકતો, હું આડાવડા કામ નથી કરી શકતો, હું નથી કરી શકતો. તમે તમારી અંદર નફરત ક્રિએટ કરો છો. નફરત. કેમ કે તમારે શું બનવાનું છે? બુદ્ધિમાન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નહીં તો બુદ્ધિ તમારાથી શું રહેશે? દૂર. બુદ્ધિ દૂર રહેશે તમારાથી. હું ઈચ્છીને પણ ખોટો નિર્ણય નથી લઈ શકતો, કેમ કે હું બુદ્ધિથી ભરેલો છું. હેલો, સંતરાને તમે કેટલું પણ દબાવો, શું તેની અંદરથી કેળાનું જ્યુસ નીકળી શકે છે? પૂછી રહ્યો છું. સિમ્પલ. હું બુદ્ધિથી ભરેલો છું, એટલા માટે હું ઈચ્છીને પણ ખોટા નિર્ણય નથી લઈ શકતો. હું મન બનાવું કે આ સવારે ઉઠીને ખોટા નિર્ણય લેવાનો, તો પણ હું સાચા નિર્ણય જ લઈશ. કેમ કે મારી અંદર એક ક્ષમતા જ નથી કે હું ખોટા નિર્ણય લઉં. નથી મારી અંદર ક્ષમતા. એક ક્ષમતાઓને મેં મારી અંદર કાપી નાખી. આ સ્થિતિમાં હું છું, પણ સમય લાગ્યો ત્યાં આવતા. કેટલાક લોકો છે જે દરેક સવાર, બપોર ને સાંજ ખોટા નિર્ણયો, કેમ કે તમને ખ્યાલ નથી કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે.
કેમ બુદ્ધિ તેમનાથી દૂર રહી રહી છે? બુદ્ધિ દૂર રહી રહી છે તેમનાથી કેમ કે તેઓ દુષ્ટતાને પ્રેમ કરે છે, અભિમાની છે, અહંકારી છે, ખોટા રસ્તા પર જઈ રહ્યા છે. બુદ્ધિ તેમનાથી શું છે? દૂર. બુદ્ધિ તેમને ચલાવી નથી શકતી કેમ કે બુદ્ધિ શું છે? બળ. યાદ છે તમને? બળ. બુદ્ધિ શું છે? બળ. બુદ્ધિ બળ છે. તે ખરા રસ્તા ઉપર નહીં, તમારા મનમાં સાચા વિચાર નહીં નાખી શકે. બુદ્ધિ એ બધી વસ્તુઓ નહીં કરી શકે. કેમ? કેમ કે બુદ્ધિને આ બધી વસ્તુઓથી નફરત છે. બુદ્ધિ આ બધી વસ્તુઓથી દૂર રહે છે, તમારી સાથે વાતચીત નથી કરી શકતી. ઊભી રહેશે બાજુમાં અને કહેશે કે જે કરવું એ કરો, જે મનમાં આવે કરો. લેતા રહો તમારી પોતાની મરજીથી નિર્ણય. બુદ્ધિ ઊભી છે ત્યાં બાજુમાં. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો ચલો, ક્યાં હતા આપણે? મારા વડે. બોલો, કોના દ્વારા? પડોશીને કહો, બુદ્ધિ દ્વારા. બુદ્ધિ દ્વારા. બુદ્ધિ દ્વારા. ન સમાજમાં તમારું ચાલશે ન ઘરમાં, કોઈ જગ્યાએ તમારું નહીં ચાલે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કોઈ પણ જગ્યાએ નહીં ચાલે. કેમ? બુદ્ધિ. હું જ્યાં વાળ કપાવવા જાઉં છું ત્યાં વાળ કાપનારો મને પૂછે છે કે મને કોને કે દુકાન કેવી રીતે ચલાવવાની. હું એની દુકાન ચલાવું છું. એ મને પૂછે, સર મને કોને ધંધો કેવી રીતે વધારો. એ મને પૂછે દીવાલ પર કયો કલર લગાવો. કેમ કે મારા અવાજમાંથી એ વ્યક્તિને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે આ વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન છે. જો તમે મને મળો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે જે મારી બુદ્ધિ છે તમે કેમ નથી લઈ રહ્યા. મુફ્તમાં મળી રહી છે તો લઈ લો થોડી બુદ્ધિ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મારા વડે રાજાઓ રાજ કરે છે અને હાકેમો ન્યાય ચૂકવે છે. નેક્સ્ટ. This is huge. મારાથી સરદારો તથા હોદ્દેદારો, હા, પૃથ્વીના સર્વ ન્યાયાધીશો અમલ ચલાવે છે. એટલે કે બધા જ. એટલે કે દરેક વ્યક્તિ જેને શાસન કરવાનું મન છે એ પહેલા શું બની જાય? બુદ્ધિમાન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે બુદ્ધિ વગર આ થવાનું નથી. અને બુદ્ધિ શું કરે છે? દુષ્ટતાને ધિક્કારે છે. દુષ્ટતાને ધિક્કારે છે. નેક્સ્ટ. ઓ લોર્ડ. મારા પર પ્રેમ કરનારા ઉપર હું પ્રેમ રાખું છું. જેઓ ખંતથી મને શોધે છે તેઓને હું જડીશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. વાવ વાવ વાવ. વિચારીને જુઓ. ખંતથી શોધવાનો અર્થ છે કે ઉઠતાની સાથે તમારે શું શોધવાનું છે? બુદ્ધિ. એટલે કે દરેક સમય તમારી પ્રાયોરિટી શું છે? બુદ્ધિ. દરેક સમય તમારા દિમાગમાં શું વિચારી રહ્યા છો? બુદ્ધિ. મારા પર પ્રેમ કરનારા ઉપર હું પ્રેમ રાખું છું. જેઓ ખંતથી મને શોધે છે તેઓને હું જડી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમને યાદ છે અમે તમને કહ્યું હતું કે ગેટ વિઝડમ. બુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરો. બુદ્ધિ પોતાની જાતે આવવાની નથી. બુદ્ધિ માટે તમારે શું કરવું પડશે? મહેનત. તમારે વચન વાંચવું પડશે. અમે તમને કહ્યું હતું કે બુદ્ધિ શબ્દમાં નથી. મેં એક વસ્તુ જોયું છે કે લોકો પરમેશ્વરના વચનને ઘણા હલકામાં લે છે. જે ચર્ચમાં કહેવામાં આવે છે તે વસ્તુને ઘણું હલકામાં લે છે. જો તમારે તમારું જીવન બનાવવું છે તો જે કંઈ અહીંયા પુલપિટ પરથી કહેવામાં આવે છે એ વસ્તુ તમારી માટે જીવન બની જશે. જીવન. હું તમને મજાકમાં કહી દઉં કે તમારું નામ મને પસંદ નથી અને હું નામ તમારું બદલી નાખું. તમે કહો છો વાવ, આજથી આજ મારું નામ છે. That's how you train. કે જે અહીંયાથી કહેવામાં આવે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે અહીંયાથી કહેવામાં આવે છે તમારી ભલાઈ માટે છે. ઓ કોઈ તમને આવીને કહી દીધું કે વેક્સિન લઈ લો. પરમેશ્વરે કહ્યું વેક્સિન લઈ લો. મેં કહ્યું પરમેશ્વરે તમને કહ્યું વેક્સિન લઈ લો. જે પરમેશ્વરે કહ્યું કે તમે બીમારોને સાજા કરશો, શૈતાનોને હકેલી નાખશો, હવે એ જ પરમેશ્વર કહી રહ્યો છે કે વેક્સિન લઈ લો. મેં કહ્યું કયો પરમેશ્વર છે આ? બાઇબલ વાળો પરમેશ્વર તો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હોઈ શકે છે. અને આ વેક્સિન કેવી રીતે છે ભાઈ? વેક્સિન લીધા પછી પણ માસ્ક લગાવો. વેક્સિન લગાવ્યા પછી પણ ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે. વેક્સિન પછી બીજાઓને પણ તમે ઇન્ફેક્ટ કરી શકો છો. આ તો એવું છે કે પાણી પી લો. પાણી સૂકું છે, તેનાથી તમારી તરસ છુપાશે નહીં. તમારી ઉપર નાખવામાં આવશે તો તમે ભીના નહીં થાવ. તો બસ તમે માની લો કે આ પાણી છે. આ ક્યાંની વેક્સિન છે? કયા પ્રકારની વેક્સિન છે જે કંઈ પણ નથી કરતી? એના કરતા તો બાળકોના વ્યાપારના ખોટા રમે છો તમે વેપાર, એના કરતા સારા તો નકલી નોટ છે. આ તો તમે કહી રહ્યા છો વેક્સિન છે, માસ્ક લગાવવું પડશે, પછી આ કરવાનું છે, પછી તે કરવાનું છે. તો પછી અમે કહ્યું કે વેક્સિન છે શેની માટે ભાઈ? અને તમને આવીને કોઈએ કહ્યું કે પરમેશ્વરે કહ્યું, આકાશવાણી થઈ કે વેક્સિન લઈ લો.
તમને ખબર છે આ ઘણા ચાલાક લોકો છે, તેમને ખ્યાલ છે કે જૂઠાણને 100 વાર બોલવામાં આવે તો લોકો તેને સાચું માનવા લાગે છે. એટલા માટે મોબાઈલ ફોનમાં પણ ટન 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 દરેક જગ્યાએ. મેં કહ્યું આ જ વસ્તુ માટે સરકાર આટલું બધું કરે છે. બાકી સરકાર ક્યાં હતી? મેં કહ્યું આટલી વાર બોલ્યા હોત તો સરકાર કે મનાઈ છે, દારૂ પીવું મનાઈ છે. જો કેટલી હિંમત છે એમાં. સૌથી પહેલા સરકારે શું ખોલી? દારૂની દુકાનો. મેં કીધું ઈચ્છો શું છો? હાલેલુયા, હાલેલુયા. પડોશીને કહો બુદ્ધિને પ્રેમ કરો, બુદ્ધિને પ્રેમ કરો. અને બુદ્ધિને પ્રેમ કરવાનો અર્થ શું છે? દુષ્ટતાથી દૂર રહો. અને તમે ઘરે જઈને ફરીથી વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે બુદ્ધિ ક્યારે કામ કરશે અને ક્યારે કામ નહીં કરે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? નેક્સ્ટ. હા, ધીસ ઇઝ હ્યુજ. વાંચી લો શું લખ્યું છે. દ્રવ્ય તથા માન મારી પાસે છે. કોની પાસે છે? બુદ્ધિ પાસે. મેં કહ્યું ને તમને, બાઇબલ વાંચીને તમે ગરીબ નથી થઈ શકતા. મારી પાસે એક દિવસ 194 રૂપિયા હતા પણ બુદ્ધિ હતી. મારી પાસે એટલા પણ પૈસા નહોતા કે હું એક સેલો ટેપ ખરીદી શકું. સેલો ટેપ પણ હું ચોર બજારમાં જઈને ખરીદતો હતો. જે બેટરી નાખે છે ને આમાં, એ બેટરી પણ અમે ચોર બજારમાંથી ખરીદતા હતા, ઘસી ઘસીને આમાં ચલાવતા હતા. પણ બુદ્ધિ હતી મારી પાસે. આજે પણ છે, એ દિવસે પણ હતી. કેમ કે મને ખબર છે કે દ્રવ્ય તથા માન કોની પાસે છે? બુદ્ધિ પાસે. આજે મારી પાસે માન પણ છે અને મારી પાસે ધન પણ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નથી, પણ તે ક્યાંથી આવ્યું? બુદ્ધિથી. ઘણા લોકોને સન્માન જોઈએ છે, સમાજમાં સન્માન. મેં કહ્યું બુદ્ધિ લઈ લો, સન્માન એની જાતે આવી જશે. બુદ્ધિ લઈ લો, પૈસા એની જાતે આવી જશે. દ્રવ્ય તથા માન મારી પાસે છે. અને એની આગળ જો, પડોશીને કહો આગલો ઘેર, આગલો ઘેર. દ્રવ્ય અને માન મારી પાસે છે. આ સારું છે કે નહીં? કેટલાને લાગે છે કે આ સારું છે? દ્રવ્ય અને માન કોની પાસે છે? ન કહો કે મારા પિતાજી પાસે છે. જ્યાં સુધી એ નહીં આપે ત્યાં સુધી તમારી પાસે નહીં આવે. તો દ્રવ્ય અને માન કોની પાસે છે? બુદ્ધિ પાસે. તો તમારા પિતાજીએ તમને નથી આપ્યું? કોઈ લડાઈ નથી. ના લડો. ઘણા લોકો લડ્યા કરે છે, ઓ મારા પિતાજી મને કંઈ ના આપ્યું, મારા પિતાજી મને કંઈ ના આપ્યું. કોઈ વાંધો નહીં, બુદ્ધિ લઈ લો. જ્યારે મેં મારું જીવન શરૂ કર્યું ત્યારે મારા પિતાજી ઈચ્છતા હતા કે હું તેમનો બિઝનેસ સંભાળું. કેમ? કેમ કે મારે પોતાનું કરવું હતું. સારો એવો બિઝનેસ હતો. ઇનફેક્ટ અમારા 4 ભાઈઓમાંથી કોઈ પણ એ બિઝનેસ ન લીધો. બધાએ પોતાનું જીવન બનાવ્યું. એવું નહીં કે વ્યવસાય નાનો હતો. તો દ્રવ્ય અને માન મારી પાસે છે. આગળ જે લખ્યું છે ઘણું મોટું છે. અચળ ધન. કયું ધન? અચળ ધન. ઘણા લોકો કહે છે ને, ઓ પાસ્ટર પૈસા આયા પણ જતા રહ્યા. મેં કહ્યું બુદ્ધિ લઈ લો. ધન રોકાશે પણ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કે છે આવે છે જતું રહે છે, સમજમાં નથી આવતું. મેં કહ્યું બુદ્ધિ. અને આના વિષયમાં બુદ્ધિ શું છે? દશાંશ. જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારા પૈસા આવે ને રોકાઈ રહે તો તેની માટે બુદ્ધિ શું છે? દશાંશ. મેં કહ્યું ને કે બુદ્ધિ શબ્દમાં નથી. બુદ્ધિ ક્યાં છે? વચનમાં. જે કંઈ વચન તમને કરવા માટે કહે છે તેને કરો. તો પૈસાના વિષયમાં બુદ્ધિ શું છે? જો તમારે અચળ ધન જોઈએ છે તો તમારે શું કરવું પડશે? દશાંશ આપવો પડશે. ડ્યુરેબલ રિચીસ, અચળ ધન. સત્યનિષ્ઠા કોની પાસે છે? બુદ્ધિ પાસે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો આને જ આપણે વાંચીએ છીએ AMPC માંથી. Riches and honor are with me and enduring wealth and righteousness. દ્રવ્ય તથા માન મારી પાસે છે, અચળ ધન તથા સત્યનિષ્ઠા પણ મારી પાસે. અને હવે આગળ જુઓ. uprightness in every area and relation and right standing with God. દરેક ક્ષેત્રમાં અને દરેક સંબંધમાં ખરી રીતે જીવવું અને પરમેશ્વર સાથે ખરી રીતે જીવવું કોની પાસે છે? બુદ્ધિની પાસે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? લખ્યું છે ત્યાં ગાડી. uprightness in every area and relation. કે દરેક સંબંધ અને ક્ષેત્રમાં ખરાપણું છે જે ક્યાં છે? બુદ્ધિમાં છે. મેં આજ સુધી કોઈને પણ નથી ખોવ્યા જીવનમાં. દરેકની સાથે મારા સારા સંબંધ છે. દરેક જણ સાથે. મારો કોઈ પણ મિત્ર કે મારો સંબંધી મારી ભૂંડાઈ કરતો તમને નહીં જોવા મળે. કેમ કે મેં કદી એ કર્યું નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલો. તમારે કોઈ એક વ્યક્તિને જાણવો હોય તો તમે જાણી લો કે એના દોસ્ત કેટલા વર્ષો સુધી એની સાથે બની રહે છે. જો લોકો તમારી સાથે નથી બની રહી શકતા તો હું જ તમને છોડીને જતો રહીશ. મને ખ્યાલ આવે છે કે તમારી પાસે બુદ્ધિ નથી સંબંધ બનાવવાની. જો તમે જીવનમાં એકવાર મને મળો તો જીવનભર તમે મારી સાથે રહેશો.
જો વચ્ચે છોડીને પણ જતા રહ્યા હો તો પણ તમને ખ્યાલ હશે કે ભૂલ તમારી હતી, મારી નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ બુદ્ધિ છે. પડોશીને કહો બુદ્ધિ, બુદ્ધિ. હેલો. ચાલો પાછા જઈએ 19માં. ઇંગ્લિશ હિન્દી. ચાલો વાંચીએ આગળ. આઈ લવ. મારું ફળ સોના કરતા, ચોખ્ખા સોના કરતા અને મારી પેદા ઊંચી જાતિના રૂપા કરતા શ્રેષ્ઠ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો જ્યારે બુદ્ધિના ફળ આવશે તે શેના કરતા વધુ સારા હશે? સોના અને ચાંદી કરતા. જ્યારે બુદ્ધિ ફળ આપશે તેને જોઈને તમને મજા આવશે, બીજાઓને પણ તેને જોઈને આનંદ આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓ લોર્ડ, યુ આર વન્ડરફુલ. નેક્સ્ટ. હું નેકીના માર્ગમાં, ન્યાયના રસ્તાઓની વચ્ચે ચાલું છું. હવે તમને ખ્યાલ આવશે જે મેં શરૂઆતમાં તમને કહ્યું હતું, દુષ્ટતાથી શું રહો? દૂર. કેમ કે બુદ્ધિ ક્યાં ચાલે છે? સત્યમાં. તો દરેક વ્યક્તિ જે જૂઠું બોલી રહ્યો છે, બુદ્ધિ કહી રહી છે કે તું ત્યાં છે ને હું અહીંયા છું. બંને અલગ અલગ રસ્તામાં છે. જોઈ રહ્યા છે તમે? ત્યાં લખ્યું છે કે હું નેકીના માર્ગ, ન્યાયના રસ્તાઓની વચ્ચે ચાલું છું. તો બુદ્ધિ ક્યાં મળે છે? આ જગ્યાઓ પર. તો જો તમે આ પ્રકારનું જીવન નથી જીવી રહ્યા તો બુદ્ધિની તમારી સાથે કોઈ મુલાકાત થવાની નથી. હેલો, સમજી રહ્યા છો તમે? કંઈક ફાયદો થઈ રહ્યો છે તમને? કેટલાનો ફાયદો થઈ રહ્યો છે? સારું થયું ને ચર્ચમાં આવી ગયા. થેન્ક ગોડ. તો કોઈને ખોટું કરતા આવડે છે તો બુદ્ધિ કહેશે કરતા રહો, તું ચાલતો રહે, હું અહીંયા છું. કેમ કે હું ત્યાં જઈ શકતી નથી, હું એ રસ્તાઓ પર ચાલી શકતી નથી. હું નેકીના માર્ગમાં, ન્યાયના રસ્તાઓની વચ્ચે ચાલું છું. ક્યાં? ન્યાય, ન્યાય. ઘણીવાર ઘરોમાં ન્યાય નથી થતો. એ જ કારણ છે કે ઘર બરબાદ થઈ જાય છે. પિતાની સંપત્તિ છે, 2 છોકરીઓ છે, 1 છોકરો છે. પહેલેથી એનાઉન્સ થઈ ગયું કે ઘર છોકરાનું. મેં કીધું આ કયો ન્યાય છે? આ કયો ન્યાય છે? અને છોકરો પણ બોલી રહ્યો છે બહેનોને કે તારા સાસરે જતી રહે, તારા સાસરે જતી રહે. આ કયો ન્યાય છે? ન્યાય ક્યાં છે? આ તો ન્યાય નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ન્યાય. પડોશીને કહો ન્યાય. પડોશીને કહો ન્યાય. જો તમે અન્યાય કરશો તો બુદ્ધિ ક્યાં રહેશે? દૂર. એટલા માટે મને અન્યાયથી નફરત છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નેક્સ્ટ. ધીસ ઇઝ આઈ હેવ બીન ટોકિંગ. મેં કહ્યું ને કે બુદ્ધિ બળ છે. તો પૂછો પાસ્ટર ક્યાં લખ્યું છે? અહીંયા લખ્યું છે that I may cause those that love me to inherit substance and I will fill their treasures. જેથી હું મારા પર પ્રેમ કરનારાઓને સંપત્તિનો વારસો આપું અને તેમના ભંડારોને ભરપૂર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા, કેટલાને જોઈએ છે આ જીવન કે જેના ભંડાર હંમેશા ભર્યા રહે, પણ આ કોણ કરી શકે છે? જેથી હું મારા પર પ્રેમ કરનારાઓને સંપત્તિનો વારસો આપું અને તેમના ભંડારોને ભરપૂર કરું. ભરપૂર કરું. બુદ્ધિ આ જ કરે છે. દરેક વ્યક્તિ જે ગરીબ છે એ બુદ્ધિમાન નથી. આઈ ડેર ટુ સે ઇટ. મુશ્કેલી એ નથી કે તમારી પાસે પૈસા નથી. મુશ્કેલી એ છે કે તમારી પાસે જ્યારે પૈસા આવે છે તમે કરો છો. જો તમે મને 100 રૂપિયા આપીને એક જગ્યાએ છોડી દો તો 1 વર્ષ પછી જ્યારે મને મળશો મારી પાસે લાખો હશે. 100 રૂપિયા ઘણી મોટી વસ્તુ છે આગળ વધવા માટે. 100 રૂપિયા પૂરતા છે જીવન આગળ વધારવા માટે. કેટલા કહે છે પાછળ અમારી પાસે 10,000 છે, કેવી રીતે અમે આગળ વધીએ? બુદ્ધિ લો ને પહેલા. 100 રૂપિયા ઘણા છે. પડોશીને કહો 100 રૂપિયા ઘણા છે. ખબર છે હું શું કરીશ? પહેલા 100 રૂપિયામાંથી કંઈક લઈશ, અહીંયા જઈશ, ભાજી ખરીદીશ, 2-4 કિલો ટામેટા ખરીદી લઈશ, એને જઈને વેચવાનું શરૂ કરી દઈશ. ફરી ખરીદતો રહીશ, ફરી ખરીદતો રહીશ, ફરી ખરીદતો રહીશ. આ 100 રૂપિયામાંથી હું શું બની શકીશ? અમીર. હું એવું નહીં કહું કે હું ભણેલો ગયેલો છું, ટામેટા કેવી રીતે વેચું. હું આટલો મૂર્ખ નથી, પણ ઘણા લોકો મૂર્ખ છે. કે છે હા અમે ગ્રેજ્યુએટ છે, અમે ટામેટા નથી વેચી શકતા. વેચો. જે કરી શકતા છો એ કરો. તમને તમારા જીવનમાં આગળ વધવા માટે એક શોધની જરૂર છે. પડોશીને કહો એક શોધ. પણ એ શોધ ક્યાંથી આવશે? બુદ્ધિથી. એ શોધ માટે તમારે આવું જીવવું પડશે. પાસ્ટર ક્રિસે અમને શીખ્યું છે કે જીવન બદલવા માટે શું જોઈએ છે? એક શોધ.
અને મેં આવી ઘણી બધી શોધ કરી દીધી છે. મેં કહ્યું પ્રભુ મારું જીવન તો બદલાઈ ગયું. એક શોધ, તમે એક શોધ નવી કરી લો, 7 પેઢીના પૈસા આવી જશે. નહીં આવી જાય? કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? ખોટું કહી રહ્યો છું? ખોટું કહી રહ્યો છું? એક શોધ, તમારી એક શોધ દુનિયા બદલી શકે છે. અને જેટલા પૈસા તમને જોઈએ છે એટલા પૈસા લાવી શકે છે. પણ એ શોધ ક્યાંથી આવશે? બુદ્ધિથી. ચલો આને ઈઝી ઇંગ્લિશમાંથી જોઈ લઈએ. થોડું વધુ કંઈક બતાવું છે મારે તમને. I make those people rich who love me. હું એ લોકોને અમીર બનાવું છું જે મને પ્રેમ કરે છે. I fill their houses with valuable things. હું તેમના ઘરોને મૂલ્યવાન વસ્તુઓથી ભરી દઉં છું. Praise the Lord. Hallelujah. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઓકે, નેક્સ્ટ 22. This is another phase. 22 થી લઈને 29 સુધી છે. This is big. યહોવાએ સૃષ્ટિ ક્રમના આરંભમાં તેના આદિ કૃત્યોની અગાઉ મને ઉત્પન્ન કરી. એટલે કે સૌથી પહેલા શું ઉત્પન્ન થઈ? બુદ્ધિ. પ્રભુએ પણ શેને ઉત્પન્ન કરી? બુદ્ધિને. કામ કરવા પહેલા તેણે શું ઉત્પન્ન કરી? બુદ્ધિ. લખ્યું છે ત્યાં. યહોવાએ સૃષ્ટિકર્મના આરંભમાં તેના આદિ કૃત્યોની અગાઉ મને ઉત્પન્ન કરી. યહોવાએ કોને ઉત્પન્ન કરી? બુદ્ધિને. લખ્યું છે ને આ જે પોર્શન છે એ ઇટ્સ હેવી. સદાકાળથી આરંભથી પૃથ્વી થયા પહેલા મને સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે પૃથ્વીની સૃષ્ટિ પહેલા શું હતી? બુદ્ધિ. જોઈ લો, લખ્યું છે ત્યાં આગળ. તો તમે નથી કહી શકતા કે પહેલા પૈસા કમાઈ લે પછી બુદ્ધિ કમાઈ લઈશું. સ્વાગત છે તમારું મૂર્ખતામાં. પ્રભુએ પહેલા શું ઉત્પન્ન કર્યું? બુદ્ધિ. એટલા માટે હું તમને હંમેશા કહું છું, જો તમે ખ્રિસ્તી બની ગયા છો તો સૌથી પહેલું કામ શું કરો? તમારું બાઇબલ વાંચો અને શું ઉત્પન્ન કરો? બુદ્ધિ. આ બુદ્ધિ મારી પાસે બહુ પહેલા આવી ગઈ હતી. જ્યારે હું ખ્રિસ્તી બન્યો હતો, દિવસમાં 12 કલાક પાસ્ટર ક્રિસના સંદેશો સાંભળતા હતા. મેં એક વર્ષમાં 3 વાર બાઇબલ વાંચી નાખી હતી. કેમ કે આ વચન મને પહેલા મળી ગયું હતું. તો સૌથી પહેલા શું પેદા કરી લો? બુદ્ધિ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકો છે જેમની પાસે બાઇબલ વાંચવાનો સમય છે? આજે થાકી ગયા હતા. બુદ્ધિ હોત તો તમે કદી થાક્યા જ ન હોત. નેક્સ્ટ. જ્યારે કોઈ જળ નિધિઓ નહોતા, જ્યારે પાણીથી ભરપૂર કોઈ ઝરોખા નહોતા, ત્યારે મારો જન્મ થયો હતો. બુદ્ધિ ક્યારથી છે? સાગર પહેલા, ઝરણા ભર્યા પહેલા. પડોશીને કહો, બુદ્ધિ સૌથી પહેલા હતી. બુદ્ધિ સૌથી પહેલા હતી. હું પોતાના મનથી બોલું છું કે લખ્યું છે અહીંયા? લખ્યું છે ને અહીંયા? નેક્સ્ટ. પર્વતોના પાયા નંખાયા તે પહેલા, ડુંગરો થયા અગાઉ મારો જન્મ થયો હતો. નેક્સ્ટ. ત્યાં સુધી તેણે પૃથ્વી, ખેતરો કે દુનિયાની માટીનું મંડાણ કર્યું નહોતું. આગળ. નેક્સ્ટ. જ્યારે તેણે આકાશો વ્યવસ્થિત કર્યા ત્યારે હું ત્યાં હતી. જ્યારે તેણે ઊંડાણના પ્રદેશમાં ચોગરગમ મર્યાદા ઠરાવી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બુદ્ધિ પહેલા પણ હતી અને સાથે પણ હતી. જ્યારે તેણે ઊંચે અંતરિક્ષ સ્થિર કર્યું, જ્યારે તેણે જળનિધિના ઝરા દ્રઢ કર્યા, જ્યારે તેણે સમુદ્રને હદ નિમી આપી કે તે ફરમાયેલી મર્યાદા ઓળંગે નહીં, ત્યારે તેણે પૃથ્વીના પાયા આંક્યા, ત્યારે કુશળ કારીગર તરીકે હું, ઓ લોર્ડ, ત્યારે કુશળ કારીગરની જેમ હું. બુદ્ધિ કામ કરી રહી હતી. બુદ્ધિ શું હતી? કારીગર હોય ને, જેમ કારીગર જેમ જે ઈંટ ઠોકી રહ્યો હતો, બુદ્ધિ જ હતી જે આ બધું કામ કરી રહી હતી. ઓ લોર્ડ. ડુ પીપલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ વિઝડમ ઇઝ ડુઇંગ? જ્યારે તમે બુદ્ધિમાન હશો, તમે દરેક વસ્તુ બરાબર કરી રહ્યા હશો. દરેક વસ્તુ. કેમ કે બુદ્ધિ એક કુશળ કારીગરની જેમ કામ કરી રહી હશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ત્યારે કુશળ કારીગર તરીકે હું તેની સાથે હતું અને હું પ્રતિદિન તેને સંતોષ આપતી હતી. એટલે કે પરમેશ્વર કોનાથી પ્રસન્ન હતા? બુદ્ધિથી. બાઇબલ કહે છે God has no pleasure in fools. પરમેશ્વરને મૂર્ખોમાં કોઈ આનંદ નથી. ના કે હું મૂર્ખ કામી. પ્રભુ કહેશે નીકળ અહીંયાથી. હા, પ્રભુને પ્રસન્નતા કોનાથી થાય છે? મૂર્ખોથી તે બુદ્ધિમાનથી. કેટલા લોકો ગઈ રહ્યા છે, હું મૂર્ખ, મેં કહ્યું થઈ ગયું કલ્યાણ. પ્રભુ તો નફરત કરી રહ્યો છે તમને. પડોશીને કહો મૂર્ખ બનવાનો અસ્વીકાર કરી દો.
તમને ખ્યાલ છે ધર્મ કેટલું નુકસાન કરે છે? જ્યારે મને આ વસ્તુ સમજમાં આવી ગઈ ત્યારે મેં કહ્યું પ્રભુ સારું થયું હું ધર્મમાંથી બહાર નીકળી આવ્યો. ધર્મ શું શીખવાડે છે? તમે મૂર્ખ છો. મેં કહ્યું હે પ્રભુ મૂર્ખ તો તમે પણ મારાથી દૂર, તો બચ્યું શું જીવનમાં? બોલો હું મૂર્ખ નથી, હું બુદ્ધિમાન છું. પડોશી કહો હું બુદ્ધિમાન છું, હું બુદ્ધિમાન છું અને પ્રભુ મારાથી પ્રસન્ન છે. તો કદી કહેશો તો નહીં કે હું મૂર્ખ ખલકામી. બોલો હું બુદ્ધિમાન છું, હું બુદ્ધિમાન છું. હવે તમને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે ધર્મે તમારી સાથે શું કર્યું? ધર્મે તમને એવા બનાવી દીધા, તમારો સફાયો કરી નાખ્યો અને પ્રતિદિન તેની આગળ આનંદિત રહેતી હતી. તેની વસ્તીવાળી પૃથ્વી પર હું ગમત કરતી હતી અને મને મનુષ્યોમાં આનંદ થતો હતો. એનો અર્થ છે કે બુદ્ધિ કોની સાથે રહેવા માંગે છે? મનુષ્યો સાથે. બુદ્ધિ તમારી સાથે કામ કરવા માંગે છે. યાદ છે આપણે વાંચ્યું હતું કે બુદ્ધિ હું પુકારું છું. યાદ છે તમને એ વચન? પાછળ કોઈ જોયું હતું? બુદ્ધિ તમારી સાથે કામ કરવા માંગે છે. એવું ન કહો કે દરેક વ્યક્તિ અમીર નથી બની શકતો, કોઈને ગરીબ રહેવું પડશે. આ દુનિયાના વિચારો છે, પરમેશ્વરના વિચારો આવા નથી. શું દરેક ફૂલ સુંદર નથી હોઈ શકતું? હું પૂછી રહ્યો છું. કેટલાક લોકો બગીચામાં ગયા છે જ્યાં દરેક ફૂલ સુંદર હતા. જવાબ આપો ને. બગીચામાં ગયા છો કદી? મોટા બગીચામાં. શું ત્યાં દરેક ફૂલ ખીલેલા હતા? પૂછી રહ્યો છું. શું દરેક ફૂલ ખીલેલા હતા? બધા ફૂલ સુંદર હતા? તમે કદી જોયું છે બે કાગડા કહે છે તું સાઈડમાં થઈ જા, જેમ આપણે કરીએ છીએ બસમાં? થયું એવું કદી તમારે? પરંતુ આ પરમેશ્વર છે. આપણામાંથી દરેક વ્યક્તિ અમીર બની શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. દરેક વ્યક્તિ. તેવું ના કહેશો કે પ્રભુએ જ અમીર બનાવ્યા, પ્રભુએ જ ગરીબ બનાવ્યા. પહેલી વાર તો પ્રભુ એક બનાવ્યા. તમે બતાવો શું બનાવ્યા? એક જ બનાવ્યો ને આદમ. એને જ અમીર બનાવ્યો, એને જ ગરીબ બનાવ્યો. તો કહે છે પ્રભુએ જ ગોરા બનાવ્યા, પ્રભુએ જ કાળા બનાવ્યા. તો આ કેવો 7 રંગનો માણસ બનાવ્યો પ્રભુએ? કંઈક બોલતા પહેલા વિચારી તો લો. પ્રભુ એક માણસ બનાવ્યો કે બે? તો એમાં શું 5-6 કલર હતા? ગૌવર્ણો પણ હતો, કાળો, સફેદ, બધું મિક્સ હતું. એક જ કલર હશે ને? એ તો આગળ જતા કલર બદલાઈ ગયો ખાવા પીવાના કારણે, રહેવાની પદ્ધતિના કારણે, એ વસ્તુના કારણે રંગ બદલાઈ જાય છે. જો તમે સારી રીતે ખાશો, પોતાને સાફ રાખશો, તમારા શરીરનો રંગ બદલાવાનું શરૂ થઈ જશે. અનલેસ એન્ડ અનટિલ એ તમારા જીન્સની બહુ મોટી એક ચેલેન્જ હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ કલરથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તેની વસ્તીવાળી પૃથ્વી પર હું. હવે દીકરાઓ મારું સાંભળો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો બુદ્ધિનું સાંભળો, બુદ્ધિનું સાંભળો. કેમ કે મારા માર્ગો પાડનાર તે ધન્ય છે. કેમ કે માર્ગ છૂટી શકે છે. તમારે શું કરવાનું છે? પકડીને રાખવાનો છે માર્ગ. તમને કહેવામાં આવ્યું કે વેક્સિન છે, તમે પકડી રાખો છો તેને. તમને આઈને કોઈ કહ્યું તમે કહો છો પકડી રાખો, એ જે ચર્ચમાં કહ્યું હતું, આ તો નહીં તો કંઈ પણ કહી દેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલા માટે કહ્યું હે દીકરાઓ મારું સાંભળો. કોનું સાંભળો? મારું એટલે કે બુદ્ધિ. કેમ કે મારા માર્ગો પાડનાર ને ધન્ય છે, ધન્ય છે. તેઓ માર્ગ પકડી રાખે છે, છોડતા નથી. શિખામણ સાંભળીને જ્ઞાની થાઓ. ફરીથી કહે છે તેને સાંભળો. બુદ્ધિ કહી રહી છે કે નિર્દેશોનું પાલન કરો. ઘણા લોકો છે જે શિખામણનું પાલન નથી કરતા. પડોશી કહો શિખામણનું સાંભળો, બુદ્ધિમાન બની જાઓ. તેનો ઇનકાર ન કરો, નિર્દેશોને નો ઇનકાર ન કરો. જે માણસ મારું સાંભળે છે, દરરોજ મારા દરવાજા પાસે લક્ષ્ય રાખે છે તથા મારા બારસાખો આગળ રાહ જુએ છે, તેને ધન્ય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો હું બુદ્ધિમાન છું, હું બુદ્ધિમાન છું, હું બુદ્ધિમાન છું. સાક્ષી સાંભળવા માંગુ છું તમારાથી. જે સિરીઝ ચાલી રહી છે ચર્ચમાં, અમે વચન એમ જ નથી સંભળાવતા. અમે એટલે કહીએ છીએ કે ચર્ચને આ સમયે વચનની જરૂર છે, એ કારણે અમે વચન સંભળાવીએ છીએ. અને જ્યારે અમે વચન કહીએ છીએ તેની સાથે એક અભિષેક જાય છે, એક અનોઇન્ટિંગ જાય છે, જે તમને એ વસ્તુ કરાવે છે જે અમે કહી રહ્યા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો અમને જણાવજો કે આ સિરીઝ અમે ગયા રવિવારથી ચાલુ કરી છે, કયા એરિયામાં તમને દેખાવા લાગ્યું કે અરે યાર બુદ્ધિ આવી ગઈ. વી લાઈક ટુ હિયર યોર ટેસ્ટિમની. તો આવતા રવિવારે ટેસ્ટિમનીનો સમય. શેની ઉપર? બુદ્ધિ. અને જોજો તમારી સાથે આવું થશે, કેમ કે પાઉલે કહ્યું કે અમે મનુષ્યની ચતુરાઈની વસ્તુઓ નથી સંભળાવતા, પણ અમે શું સંભળાવીએ છીએ? પરમેશ્વરની સામર્થ્યની વાતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જ્યારે હું બોલી રહ્યો છું બુદ્ધિ, તમારી અંદર આ બુદ્ધિ જઈ રહી છે. તમને વસ્તુઓ દેખાવાની શરૂ થઈ જશે કે શું કરવાનું છે અને શું નથી કરવાનું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાક્કું આગળ. કેમ કે જેઓને હું મળું છું તેઓને જીવન મળે છે અને તેઓ યહોવાની કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે. લખ્યું છે ત્યાં, whoso findeth me findeth life and shall obtain favor of the Lord. પ્રભુ અમારી પર કૃપા કરો. બુદ્ધિ લઈ લો, કૃપા એની જાતે આવી જશે.
લખ્યું છે ત્યાં ફેવર ક્યાંથી આવે છે? બુદ્ધિથી. આગળ, પણ જે મારી વિરુદ્ધ ભૂલ કરે છે તે પોતાના જ આત્માને નુકસાન પહોંચાડે છે. મને ધિક્કારનાર સગડા મોતને ચાહે છે. તો એના કહેતા, ઓ તારી બુદ્ધિ તારી પાસે રાખ. આ મોતનું સેન્ટેન્સ તમે બોલ્યા. કે છે ઓ પાસ્ટરનું વધારે ના સાંભળો તો પછી કોનું સાંભળો? લગાવો વેક્સિન ને પછી મરી જાઓ. લોકો કહે છે પાસ્ટરનું નહીં સાંભળો. પાસ્ટરનું નહીં સાંભળો તો પછી કોનું સાંભળો? કોની પાસે જ્ઞાન છે? પછી કોની પાસે સત્ય છે? જો પાસ્ટરની પાસે નથી તો પછી પાસ્ટરનું નહીં સાંભળો તો કોનું સાંભળો? ડોન્ટ લિસન ટુ ધોઝ એડવાઇસીસ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલીસ્ટ આ 2 વર્ષમાં એટલું તો પ્રૂવ થઈ ગયું કે કોનું સાંભળવું. પાસ્ટરનું સાંભળો. નથી થયું પ્રૂવ. નથી થયું પ્રૂવ. આજે તેઓ નાચી રહ્યા છે. આપણે તો 2 વર્ષથી નાચી રહ્યા હતા. સાચું છે કે નહીં? હવે લગ્નો થઈ રહ્યા છે. હું તેમને જોઈને હસું છું કે ફાલતુમાં 2 વર્ષ ખરાબ કરી નાખ્યા. અમે તો છેલ્લા 2 વર્ષથી આવી રીતે જ જીવીએ છીએ. પણ આપણી પ્રાર્થનાઓથી તેમની અંદર હિંમત આવી છે અને આજે બધું ખુલી ગયું છે. તમારા હાથ ઉઠાવો અને પ્રભુનો આભાર માનો. ધન્યવાદ આપો પ્રભુનો અને બોલતા રહો, હું બુદ્ધિમાન છું, હું બુદ્ધિમાન છું, હું બુદ્ધિમાન છું. Risha tila mantele, montele tatira la badare, che se che tere intra, antro lo shatele entre le tatore, la risha tila bade, l'intra casatole entre le shatili ilara la bante, antro ontra la ita la cadangra brasi, letre che shetele mantre le satole bandi, litra casatole ente le tatara landele che tiri lari, libra gazale shetele montele tatiri lari shatila mantele tati, manca catare che tira la otalaba. હાલેલુયા. બોલી શકો તો મહિમા, મહિમા. ઓકે, તો આ સમય છે. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. જોરથી તાળી વગાડીશું આપણે તેમની માટે. અને બેસતા પહેલા મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરો, કેમ કે બુદ્ધિ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છે. તમે તમારી આંખો બંધ કરો અને આ પ્રાર્થના મારી પાછળ બોલો, તમારા હૃદયમાં પૂરા વિશ્વાસ તારા. હે પ્રેમાળ પિતા પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. તે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને 3જા દિવસે મૃત્યુમાંથી ઉઠાડ્યો અને તે આજે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું ઈસુને બોલાવું છું, ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, ઈસુના નામમાં, આમીન. જોરથી તાળી વગાડીશું તેમની માટે. એ પહેલા કે તમે બેસો, હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરી લઈશ. પિતા પરમેશ્વર, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે જેમણે હમણાં ઈસુને ગ્રહણ કર્યા. હું પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ બુદ્ધિથી ભરેલા છે. ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બની રહેશે. શૈતાનનું તેમની પર કોઈ તાવ અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ હું તમને આશીષ આપું, તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારી અનુગ્રહ દ્વારા, તમારી સમજ દ્વારા, તમારા પ્રેમ દ્વારા અને તમારા આત્મા દ્વારા. તેઓ આશીષિત છે અત્યારથી હંમેશા માટે. ઈસુના નામમાં, આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો અને ફરીથી તમારું સ્વાગત છે અમારી મધ્યમાં. હાલેલુયા. આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ અને તમારી પાર્ટનરશિપ આપવાનો. અને બુદ્ધિમાન થઈ જાઓ, તમારા ભેટ અને તમારા દશાંશ આપવાનું શરૂ કરી દો. આપણે ક્વાયરનું સ્વાગત કરીશું. તાળી વગાડી શકીશું તેમનું સ્વાગત કરવા માટે. Hallelujah. Hey, hey. Hongkong एक चुना हुआ वन सच बुलाए निकाले उसकी सोचा जीवन की औषधता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन. हम है चुना हुआ वंशज. एक चुना हुआ वन सच बुलाए निकाले उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन. मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता. मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता. मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों कहता, बात
जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमत्कारों को करता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ हूँ, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ में जाता, कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ में जाता, कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं कौन हूँ मैं जानता, कौन हूँ मैं जानता, मैं कौन हूँ मैं जानता। Hallelujah! Praise the Lord! પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રાર્થના કરીશું, આ ભેટ માટે આપણા હાથ ઉઠાવીશું. પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહ, અવસર, તક અને અનુગ્રહ આપવા માટે. આ પ્રભુ જેમ અમે આપ્યું છે, તમારા વચનની આજ્ઞાકારિતાના રૂપમાં અમે આપ્યું છે, તમારા વચનોના પ્રેમમાં અમે આપ્યું છે. જેમ અમે વચનોના અનુસાર કર્યું છે તેમ તેની વૃદ્ધિ પામેલી આશીષ અમારી પાસે આવી રહી છે વચનોના અનુસાર ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમે આ ભેટો ઉપર આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ, વૃદ્ધિના નિયમને બોલીએ છીએ. તમારા રાજ્યનો વિસ્તાર આ ભેટ દ્વારા થશે. સ્વર્ગદૂતોને હું તમારા બાળકો માટે મોકલું છું કે લોકો ઉત્સાહિત છે આખા વિશ્વભરમાં આમના સુધી પૈસા મોકલવા માટે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તેઓ વફાદાર છે અને બુદ્ધિમાન છે તેને તમારા રાજ્ય માટે ઉપયોગ કરવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લો. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આપણી 150 દિવસની પ્રાર્થનાઓ. જોરથી તાળી વગાડી શકો છો. જો તમે હજુ સુધી અમારી સાથે પ્રાર્થનાઓમાં જોડાયા નથી તો પ્લીઝ તમે જોડાઈ જાઓ પ્રાર્થનાઓમાં અમારી સાથે. એ ઘણું જરૂરી છે. અમે રાત્રે 12 થી 1 પ્રાર્થના કરીએ છીએ, સવારે 7:30 થી 8 અને સાંજે 4:30 થી 5. જસ્ટ ડુ ધેટ વિથ અસ. તેના ઉપરાંત 24 તારીખે અમારી યુથ કોન્ફરન્સ છે અને 29, 30 અને 31 આપણા પરમેશ્વર હીલિંગ સર્વિસ છે. હાલેલુયા. તે ઉપરાંત અમારું એપ જો તમે ડાઉનલોડ નથી કર્યું તો પ્લીઝ અમારા ચર્ચનું એપ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. કેસી કિંગ્સ ચેટ જે અમારી મિનિસ્ટ્રીનું પોતાનું મેસેન્જર એપ છે તેને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અમારા 36 ઓનલાઈન ચર્ચ ચાલી રહ્યા છે આ સમયે. ભારતની દરેક લીડિંગ ભાષાઓમાં અમારા ચર્ચિસ છે. તેનો તમે ઉપયોગ કરો, બીજાઓ સુધી લઈ જાઓ, તેમને જણાવો ઈસુ ખ્રિસ્તના વિષયમાં. તમે દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચી શકો છો કેમ કે દરેક મુખ્ય ભાષાઓમાં ચર્ચ ઉપલબ્ધ છે. બહેરા મૂંગા લોકો માટે પણ ચર્ચ છે. તો એવું કોઈ પણ નથી કે જેને તમે વચન ન સંભળાવી શકો આ ચર્ચિસ દ્વારા. તો અમારી સાથે આ ચર્ચિસમાં જોડાઈ જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે 2 કલાક નતા આપી રહ્યા ચર્ચમાં તો પ્લીઝ તમારા 2 કલાક ચર્ચમાં આપો. જો તમે સેલના ભાગ નથી તો આજે જ સેલના ભાગ બની જાઓ, બુદ્ધિમાન બની જાઓ. જો તમારે વેક્સિનથી બચવું છે તો પ્રાર્થના કરો. બીજું, વ્યવસાય શરૂ કરી દો. ત્રીજો, કોઈ રીત નથી તો આપણે ઊભા થઈશું અને પ્રાર્થના કરીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપની સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો, બુદ્ધિ કામ કરે છે. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. Are you young and vibrant? Do you want to be a success? Do you want to be an agent of change?
then this program is for you. Join our Life transforming and life changing program for the youth. Gladiators of Christ 2.0. It's happening on 24th October 2021, 5 p.m. onwards. It will be live on Christ Embassy India First Flight app. Subscribe to our YouTube channel, Christ Embassy India. Follow us on Facebook, Christ Embassy India Virtual Church. Follow us on Instagram, Christ Embassy India. So register yourself now to the given link. For more details, please contact us on the given numbers. So get ready to be inspired and transformed. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.